ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 26/8/2025 मसीहा आमे समस्ते प्रातः मुरली शुणी बाबा कहिछंती ज्ञान सागर बाबा ज्ञान वर्षा करी एई धरणी को सबुजिमा करिबा पाई आसीछंती। वर्तमान धरणी दुखधाम शुष्क हो जाइछि। केउथिरे शुष्क होइछि? धन संपत्ति सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता सबुथिरे अभाव, तेणु शुष्क। से बर्तमान स्वर्ग स्थापना करने को आसीछंती। स्वर्ग होउछि सबुजिमा भरा दुनिया। सेठी सबुर भरपूर थिबो। आत्मा भी 7 धर्म रे भरपूर थिबो। स्थूल दुनिया रे भी सबु भरपूर थिबो। तेणु सेठिकी जीवा पाई मध्य बाबा आमको उपाय बतैले। प्रथमे दैवी संप्रदायर हेबाकू पड़िबो। पुणी बाबा उपाय बतैदेले जे सर्वोत्तम कुलर संतान मानकर मुख्य कर्तव्य कौन आमको जनइले। सर्वदा श्रेष्ठ आत्मिक सेवा करिबा, यही होची आम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलर संतान मानकर मुख्य कर्तव्य। बसिबा चलिबा बुलिबा समय रे खास भारत को एवं साधारणतः भावे सारा विश्व को पावन करिबा, श्रीमत आधार रे बाबांकर सहयोगी हेबा, एहा हेउची ब्राह्मण मानकर कर्तव्य। बाबा कहले मधुर संतान मानंकु बाबा होचंती हमर आत्मिक पिता। सी आसी बुझौछंती कारण से होचंती ज्ञानर सागर। सी की पिता? सी होचंती आमर आत्मार पिता शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा हेले आमर अलौकिक पिता। आमको जे जन्म देछंती सी हेले आमर लौकिक शारीरिक पिता। 3 जण पिता को आमे जानिले, हेले आमर लौकिक पितांकर पिता मध्य सेई परम पिता परमात्मा शिव भगवान। एई कथा आमे समस्त को कहिबा। भगवान होचंती जणे, से सीए ही केवल ज्ञान दे पारिबे। समस्तंकर पितांकर पिता पतिंकर पति समस्तंकर सीए ऊपर रहिले। सीए हेले स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान। सीए ही ज्ञान शुणई पारछंती। आउ जो माने जहा कहउछंती से सब शास्त्र गीता आदि पढ़ुछंती, भक्ति करूछंती, ज्ञान शुणाउछंती। सेई ज्ञान बल रे वर्षा हुए नाही। एबे बाबा जो ज्ञान देउछंती सेई ज्ञान वर्षा द्वारा भारत दैवी दुनिया हेबो बा स्वर्ग हेबो, सबुजिमारे भरपूर हेबो। जेहेतु बाबांकर ज्ञान वर्षा को साधारण आत्मा माने ग्रहण को समस्त आत्मा ग्रहण करू नांती, सेतिपई भारत बिल्कुल सुखी जाइछि, कांगाल हो जाइछि। जेपरी वर्षा नहले जमी बाड़ी आदि सब सुखी जाय थाए। वर्तमान अधिकांश आत्मा भक्ति मार्ग रे चलीछंती। भक्ति मार्ग तो केबे हेले सबुजिमा करि पारिबो नाही। ज्ञान द्वारा ही स्वर्गर स्थापना हेबो। सेथिपई बाबा कहिले वर्तमान ज्ञानर पाठ पढ़ा चलीछि। ईश्वरीय पिता ज्ञान देई दैवी संप्रदाय करूछंती। तेणु बाबा को आमे समस्ते जानिबा, ता सहित निजर कर्तव्य को मध्य आमे जानिबा, अन्य मानकु ये कथा जणैबा। मनुष्य माने एते पतित दुखी अनाथ होई जाइछंती जे निज निज भितरे लड़ाई करछंती। घरे बापा नथिले पिला माने परस्पर मध्य लड़ाई झगड़ा करंती। वर्तमान जेहेतु सारा संसारर लोक निजर पिता को जानी नांती। आमर पिता किए? आम आत्मार पिता परम पिता परमात्मा। जेहेतु निजर पिता को जानी नांती तेणु अनाथ हो जाइछंती। न जानिबा कारणरु एते दुर्गति होइछि। से ही सद्गति दाता, से ही आमको साथी रे नेबे। आमे जानिचे जे कौनसी मनुष्य आत्मा मनुष्य जदि सन्यास हुअन्ती बा सन्यास धर्म ग्रहण करती, तांकर नाम बदला जाए। विवाह समय मध्य कुमारींकर नाम बदला जाए। किंतु एटा भारत रे होची प्रथाटा अछि, किंतु विदेश रे परि नाही। शिव बाबा तो आमे समस्ते तांको आमर माता पिता बंधु सखा सहोदर सब गायन करूचे।
ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବି ସନ୍ତାନ ହୋଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କେବେ ତ ଆମର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଶିବ ବାବା ଆମର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିବେ, କାଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାୟାର ହାତ ଧରିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୁହାଯାଇପାରିବନି। ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମହାରାଜ, ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ, କେତେ ପ୍ରକାରର ନାମ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ବାବା କହିଲେ ସେଇଭଳି ନାମ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭକ୍ତିରେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 100% ଆମ ପାଖରେ ନ ଦେଖିଲେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସର୍ବ କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ବାବା ଆମକୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ, ଆମର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ହୋଇନାହିଁ, ବାବା ଆମକୁ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମରିଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳି କରାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତି ଜାନକୀ ଦାଦି, ଗୁଲଜାର ଦାଦି, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଲେଖରାଜ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ସେମିତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାବା କରିଛନ୍ତି। ମାୟା ବେଳେବେଳେ ମାୟା ଜିତି ଯାଉଛି, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୁଣି ଶୂଦ୍ର ହେଇଯାଉଛେ। ତେଣୁ ବାବା ନୂଆ ନାମ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବି ତ ମାଳା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାଳା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ମାଳା ଜପୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ତାପରେ ମାଳା ଗଡ଼ୁଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜପୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ, ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଲି ଶୂଦ୍ର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଳାରେ ବି ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା। ଏଠାରେ ବସି ଚାଲି ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ପାରିବା ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ବାବାଙ୍କର ଆମେ ସହଯୋଗୀ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରି ଆମେ ପତିତରୁ ନିଜେ ପାବନ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାବନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତେଇବା। ବାବା କହିଲେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରାଇଛୁ, ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛୁ। ପବିତ୍ରତା ବଳରେ ଭାରତରେ ବି ରାଜତ୍ୱ ପାଇଛୁ, ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜତ୍ୱ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ପୁଣି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ବି ଆମ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ରହୁଛେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବନି, ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ ବଢ଼ୁଛି। ଏବେ ବାବା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ 63 ଜନ୍ମ ପତିତ ରହିଲ, ଏବେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସେଠାକୁ ପତିତାତ୍ମା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେହଦ ପିତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସଦାବେଳେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ଆତ୍ମା ତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛି, ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା। ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସନ୍ତିନି, ସେ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର। ବାବା କହିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବତାମାନେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ। ଏଠାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାରିକି ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ଆଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲଗେଇବା ଅନୁଚିତ। ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଲଗା ହେଉଛି ତାକୁ ବି ଲଗେଇବା ଅନୁଚିତ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଖିବାନି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୈବୀ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀ ଲଗା ହେବ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇପରି। ସେଠାରେ ଏବେ ତ ଏଠି ଆମେ ଅସୁର ଗୁଣଧାରୀ ମଣିଷ ରହିଛେ, ଦୈବୀ ଦୁନିଆରେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ସିଏ ହେଲେ ଦେବତା। ଗୁରୁ ନାନକ ବି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅନେକ କଥା ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁତ ପଲିତି କପଡ଼ା ଧୋଏ। ମୁତ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂରତ, ଅକାଳ ତଖତ। ଅକାଳ ମୂରତ ଶିବ ବାବା, ସେ ତାଙ୍କୁ କେବେ କାଳ ଖାଏନି। ଯେହେତୁ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାଳ କେମିତି ଖାଇବ? ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାର ସିନା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ନାନକ ବହୁତ କଥା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶ ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଧର୍ମର ବିନାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବରଂ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ବାହାରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ବହୁତ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବି ଏସବୁ ହେବ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିବନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ। ଡ୍ରାମାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବି ଫେରିବାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ଏହି ବିନାଶକୁ କେହି ହେଲେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେନି। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେବେ ବିନାଶ ହେବ। এই ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି, এই ବିନାଶକୁ ହିଁ ମହାଭାରୀ ଲଢ଼େଇ କୁହାଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକଥା ଆମେ ଲେଖିବା। ବାବା ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଇବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇମାନେ ଯାହା ବୁଝେଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର, ଏତେ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା କେମିତି ଟଚ୍ କରେଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ବାବା କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷକ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, 84 ଜନ୍ମ ପରେ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବା। ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବ। ଆମ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଅଜପା ଜପ ମନ୍ତ୍ର। କେବେ ହେଲେ ପାଟି ଖୋଲିକି ଶିବ 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 କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା। ବାବା କହିଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ରାତ୍ରି ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସଦ୍ଗତିଦାତା ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଆମେ ତାକୁ ମାନୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିଗଲୁଣି, ଆଉ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ବୁଝିଗଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗତିଦାତା ଆସିଛନ୍ତି, ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବି ଆପଣ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଭଳି କହି ବୁଝେଇବା। ସଦ୍ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏଇ ଦୁଃଖଧାମରୁ ସୁଖଧାମକୁ ନେବେ। ରାବଣର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ, ଏଇ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ରାବଣ ଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ବାବା ଆମକୁ ନେଉଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି ଭକ୍ତି କରିବୁ? ବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଆମେ ଜାଣି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ନେବା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ କାଳ ଖାଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ କାଳ ଖାଏନି, ସିଏ ହେଲେ ଅକାଳ ମୂରତ, ସିଏ ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁ। ବାବା କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ କିଛି ଜପ କରିବାର କଥା ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା କହିଲେ ଯେମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତମ କେଶବମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଇତ୍ୟାଦି, ଏସବୁ କଥାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସୁଖଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବାବା, ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝିଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମର ଉନ୍ନତି କଳା ହେଉଛି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ବୁଝେଇବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଳା ହରଣ ହେଲା, କେମିତି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପୁଣି ଆମର କଳାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଆମେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ପୁଣି ଯାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମ ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ସିଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବା। ବାବା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେଥିରେ ନିର୍ଗୁଣହାର ବାଳକ ନାମଟି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାଳକ ତ ମହାତ୍ମା ସଦୃଶ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିକାର ଛୁଏଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଗୁଣ ନଥାଏ। ଯଦି ବାଳକ ନିର୍ଗୁଣ ବାଳକ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ନିର୍ଗୁଣ ବାଳକ ଲେଖିଦେଲେ, ତାମାନେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବି କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବିକାର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଳି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ଗୁଣବାନ କେବଳ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅବଗୁଣ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଗୁଣ ହେଉଛି ବିଷୟ ସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେବା। ବିଷୟ ସାଗର କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ମାୟା ଆକର୍ଷଣରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖରେ କାକବିଷ୍ଟା ସମାନ ସୁଖରେ ପୁଣି ଭିତରକୁ ମାୟା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଷୟ ସାଗର, ସେଠି ଆମେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲ, ଏବେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତୁମକୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ରହୁଛି ସେଇ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପରମାତ୍ମା ବସୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବି, ଯେତେବେଳେ ଯିବି, ଯାହା ଚାହିଁବି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ପିତ୍ରଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛ। କ'ଣ ପିତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁଆଉଛେ? ଯେତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆତ୍ମା ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଶରୀର ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଭସ୍ମ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ। ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଖୁଆଉଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ସିଏ କେବେ ଆସନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାନ୍ତି। କେହି ବତେଇଥାନ୍ତି, କେହି ବତେଇ ବି ନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଡକାଯାଏ, ଆସି କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। କୌଣସି ଆତ୍ମା ସେଭଳି କହନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖୀ ଅଛି, ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, କମ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ବାକି ସୁଖ ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଇ କଥାଟା ବାବା କାହିଁକି କହିଲେ? ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଧାରଣା ଯୁକ୍ତ ହେବେ, ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ସମୟ ଦେବେ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜାରାଣୀ ପଦ ପାଇବେ। କମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ସେ ତ ସୁଖର ଦୁନିଆ ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲା ସୁଖର ଦୁନିଆ।
ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଭରପୁର ରହିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ ରାଜା ହେବ କିଏ ଦାସୀ ହେବ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ହେବ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦବୀ ଦରକାର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ରାଜା ହେବ ନା ଦାସ ଦାସୀ ହେବ? ଯଦି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ଖରାପ, ଦୁନିଆର ସଙ୍ଗକୁ କୁସଙ୍ଗ କୁହାଯିବ। ଏବେ ଏକ ବାବା ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ପାରି କରିଦେବେ, ଆଉ ସବୁ ସଙ୍ଗ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ଆମକୁ ଏ ପାପ ଦୁନିଆରୁ ପୁଣ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ନେବେ। ଆମେ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିବା, ମତକୁ ପାଳନ କରିବା। ତା ମାନେ ଆମେ ବିକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ପାର ହୋଇଯିବା। ଏବେ ତ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ବାବା କହିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକାମି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଅନେଇବାର ନାହିଁ କି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ସିନା ପରଜନ୍ମରେ ଲୋପ ହେଇଯିବ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ତ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇଛେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ରହି ଦେବ ଆତ୍ମା ହେବା। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ। ବାସ୍ତବ ଅମରନାଥର କଥା ବି ଆଜି ବାବା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଆମେ ତ କହୁଛେ ଶଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ବତନରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ? ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଆମର, ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ବତନ, ଅମରନାଥ ବି ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ବତନ। ଅମରନାଥକୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରର କଥା। ବାବା କହିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ସେ ଆସିବେ କିପରି? ସେ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶଙ୍କର ତ କୌଣସି ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେବତା ଏଇ କଳିଯୁଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବି ବହୁତ ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଫୁରୁସତ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଏଡ଼େଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏକଥା ଲେଖିଦେବା, ବାବା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ବାବା ଏଇ କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ କଥା ଲେଖିବା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପାରଲୌକିକ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କହିବେ ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସେ ପୁଣି କିପରି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ? ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଗୋରା ଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବିକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲେ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କହିବା ଭୁଲ। ବାବା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସନ୍ତିନି, ପ୍ରତି 2ଟି ଯୁଗ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗମ କ୍ଷଣ ଥାଏ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସତ୍ୟ ଏବଂ କଳିର ଶେଷ, ସତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ, ଏଇ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ସରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ସମୟ, ଗୋଟିଏ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ସମୟ। ସେଇ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ 2ଟି କଳ୍ପର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ବାବା ଆସିଲେ। ସେ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଆମକୁ ପାପ ଆତ୍ମା କରିଦେଇଥିଲା, ବାବା ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କରି ପୁଣ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ, ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେବେ। ଏଇସବୁ କଥା ଆମେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବି ବୁଝେଇବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣାରେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇସବୁ କଥା ଧାରଣା କଲେ ହିଁ ବୁଝେଇବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଟିଚର ହେବାକୁ ଆମକୁ ହେବ। ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆର ସଙ୍ଗ କୁସଙ୍ଗ,
ସେଥିପାଇଁ କୁସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଏକମାତ୍ର ସତର ସଙ୍ଗ କରିବା, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିବା, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବା। ବାବା ବରଦାନ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ କିଛି ସେବାରେ ଅର୍ପିତ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତ ଦାନୀ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯାହା ବି ଦାନ କରୁଛେ ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ, ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଦାନୀ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଭକ୍ତମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ସେବାରେ ଅର୍ପିତ ହେଉ। କେବେ ନିଜର ପଣିଆର କାମନା ରଖିବାନି, ମୁଁ ପଣିଆ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା କରିବା। ଯେଉଁ ସେବା ବିଘ୍ନ ରୂପ ନିଏ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ସେବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପଣିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ସେବା କଲେ ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯିଏ ସେମିତି ସେବା କଲା ସିଏ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ, ତେବେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହଜ ଅନୁଭବ ହେବ। ବାବା ତ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହିଭଳି ହେବା। ବାବାଙ୍କର ଆସିବା ବା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।